स्वागत करुछि आपनଙ୍କୁ मोर आउ एक नया वीडियो रे। आज आम आलोचना करिबा लोक संस्कृति और लोक साहित्यर संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद। एही एककर आम दीर्घधर्मी प्रश्नोत्तर को आज आलोचना करी। प्रथम प्रश्नटी है ओडिया लोक संस्कृतिर संज्ञा स्वरूप यार व्यापकता संपर्क में आलोचना करो। यार उत्तर है संस्कृति सहित साहित्यर निबिड़ संपर्क। जनक बिना अन्यर स्थिति अकल्पनीय। समाजर सृष्टि हुए संस्कृति। संस्कृतिर प्रकाश घटाए साहित्य। समाज को मार्जित रुचिपूर्ण और संस्कारित कराए संस्कृति। संस्कृति अतीत ठारू वर्तमान पर्यंत प्रलंबित। यह एक स्वतंत्र धारा जहाँ समाज को आवरी बसे एवं साहित्य होछि एक बृहत्तर सामूहिक जीवन जलवायुर अंश जहां संस्कृति बोली कहुए। यही जलवायु अंतः परिवेश और बहि परिवेश उभयटी द्वारा प्रभावित होई आपण को गढ़णमान दे गति करुଥାଏ। संस्कृति को निर्दिष्ट मार्ग दिए एवं साहित्य संस्कृति लगी सर्वदा एक प्रेरणात्मक साहचर्य आनी जोगाई देई थाए। लोक संस्कृतिर संज्ञा। लोक संस्कृति फोकलोर एक जुक्तियुक्त संज्ञा एपर्यंत स्वीकृत हो पारि नाही। एणु मेरिया लिचिंक विख्यात लोक संस्कृति अभिधान रे विभिन्न लेखकर 20टी संज्ञा प्रदत्त होईछि। संज्ञा गुड़िक परस्पर विरोधी नहेले मध्य केउटी स्वयं संपूर्ण नुहे तथापि संज्ञा मानकर लोक संस्कृतिर सविशेष तथ्य और तत्व उद्भासित होई उठे। आर्चर टेलर संज्ञानुसार लोक संस्कृति होची मौखिक रीति रे बा प्रथा और चलणी माध्यम रे गढ़ी आसुथिबा उपादान। एगुड़िक लोकगीत कहानी ना दिया धंदा प्रवाद प्रवचन व मौखिक धारा रे प्रचलित अन्य उपादान होई पारे। पारंपरिक पद्धति होई पारे। पारंपरिक विश्वास मध्य होई पारे। जोन्स बेलिस मतरे उभय आदिम और सभ्य जातिर पारंपरिक सृष्टि ही लोक संस्कृति। एगुड़िक छंदायित शब्द वा गद्यमय भाषा प्रकाश पाई थे। लोकविश्वास वा अंधविश्वास चलनी और अनुष्ठान नृत्य और नाटक रूप में देखा दे थाए। मार्क एडवर्ड लिच मतरे विभिन्न प्रथा विश्वास चलनी कहानी जादू प्रवाद प्रवचन गीत आदि को चिन्हित करने यह एक पर्यायवाची शब्द। संक्षेप कौनसी अकृत्रिम सहित जनगोष्ठीर संगृहित ज्ञान संपद। 1987 मसीह यूनेस्को कमिटी मतरे लोक संस्कृति होछि गोष्ठी केन्द्रिक परंपराश्रयी व्यक्ति समूहर सृष्टि जो कि उक्त गोष्ठीर सांस्कृतिक स्वातंत्र्य तार आशा आकांक्षा रूप बहु भाव प्रतिफलित होता है। सही संस्कृतिर मान और मूल्यबोध मौखिक रीति रे अनुकरण द्वारा बा अन्य माध्यम प्रसारित होता है। यह भाषा सहित संगीत नृत्य खेल पुराण कथा क्रियाकर्म प्रथा हस्तशिल्प स्थापत्य और अन्यान्य कला रूप प्रकाश पाई थे। लोक संस्कृतिर व्यापक परिसर प्रति दृष्टि देले यार स्वरूप अधिक स्पष्ट हेबो। लोक संस्कृतिर स्वरूप। लोक संस्कृति महारण्य तुल्य। अरण्य अजस्र वृक्षलता सब वृक्ष को चिन्हिबा संभव नुहे। तथापि विपर्यय अरण्यर सामूहिक सबुजिमा नेत्र प्रीतिप्रद होता है। सेहीपरि लोक संस्कृतिर महारण्य परिक्रमा कले सबु संपद को चिन्हि चिन्हाइबा संभव होई न थाए। यार परिसर अति व्यापक और सुदूर प्रसारी। समुद्र को आनी माठियारे रखिबा जेपरि दृष्टता सेहीपरि संस्कृतिर विशाल रूपराशि को संक्षिप्त आलोचना परिसर रे उपस्थापना करिबा कष्टकर व्यापार। संस्कृति एक चिरंतन फसल। संस्कृति को बाद देले साहित्यर स्थिति नाही। साहित्य होची संस्कृति प्रवाहर गतिधारा। संस्कृति चलनशील साहित्य यार एक गति। संस्कृति हेउची लिपि साहित्य यार मुखपत्र। समाज सहित उभयर संपर्क अति घनिष्ठा। संस्कृतिर नियामक नहेले मध्य साहित्य हेउची संस्कृतिर अन्यतम परिमापक। समाजर चलणी आउ चमक संस्कृति रे धरा दिए किंतु संस्कृति याकू जेतिकी भावरे धरि न पारे ता अपेक्षा अधिक भावरे धरि रखे याकू साहित्य। तेणु संस्कृति साहित्यर एक अविच्छेद्य अंग। सामाजिक मनीषर तीव्र संस्कारबोध एवं उत्तम आचरणगत मर्यादा ही संस्कृति।
ଏହା ମଣିଷୟ ମାନସର କ୍ରମଶୋଧନ ବୃତ୍ତିର ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ। ଆଲୋଚକ ମତରେ ସଂସ୍କୃତି ହୃଦୟର ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି, ମୋହନୀୟ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଏହା ଜନନୀ। ଜାନ୍ତକ ସ୍ତରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ମଣିଷର ଅଭିପ୍ସା ଓ ତଜ୍ଜନିତ ତପସ୍ୟାର ଦ୍ୟୋତନା। ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ, ତାର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହୁଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଏକକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ସ୍ମାରକୀ। ପ୍ରକୃତିର ବିବର୍ତ୍ତନ ପରି ସଂସ୍କୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଏହାର ପ୍ରସାରିତ ଅୟନରେ ମଣିଷର ବୌଦ୍ଧିକତା ସଞ୍ଜାତ ବିଚାରବୋଧ ଓ ହୃଦୟର ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମନର ଶ୍ୟାମଲିମା ଫୁଟି ଉଠେ। ଏହି ବିଚାରବୋଧ ଉପରେ ଯଦି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସୁବିସ୍ତୃତ ଗତିଭଙ୍ଗୀ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯାବତୀୟ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ କେବଳ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶାସନ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗତିଭଙ୍ଗୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣୀର ମୌଳିକତା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକାଚାରରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଓଡ଼ିଶାର ଚଳଣୀର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିରୂପ ହିଁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଲିପି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଗୀତ, ଗଳ୍ପ, ଢଗଢମାଲି, ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ ଓ ଲୋକନାଟକ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପ। ଓଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଚଳଣି, ଆଚାର ବିଚାର, ଧର୍ମଧାରଣା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଚିନ୍ତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ଓଷାବ୍ରତ, ଧର୍ମାଚାର, ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ, ହାସ୍ୟ କାରୁଣ୍ୟ, ବିବାଦ ସମସ୍ୟା, ଜାତି ଅଜାତି ଇତ୍ୟାଦିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବର ନିର୍ଭୁଲ ଦଲିଲ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଆଲୋଚିତ ଏବଂ ଆଲୋକିତ। ମଣିଷ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି, ସଭ୍ୟତା ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ବି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ପାରମ୍ପରିକ ରୂପରେ ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ୱିଲିୟମ ବାସ୍କଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ଥାଏ। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ମଣିଷକୁ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇ ତାର ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ଓ ଜୈବିକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ସାମୟିକ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହା ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ କ୍ରିୟାକର୍ମାଦିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ତୃତୀୟତଃ ଏହା ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟାଏ। ରୂପକଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନୀତିଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଓ ଢଗଢମାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିର ନିରାକରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଠିକ ବାଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ। ଚତୁର୍ଥତଃ ସାମାଜିକ ଚଳଣିକୁ ବଜାୟ ରଖି ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏହା ଐତିହାସିକ, ସାମାଜିକ, ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ନାନ୍ଦନିକ ମୂଲ୍ୟ ଅକଳନିଆ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏହାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ବ୍ୟାପକତା। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପରିସର ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଲଣ୍ଡନର ଫୋକଲୋର ସୋସାଇଟି ଲୋକ ଉପାଦାନର ଏକ ଦୀର୍ଘ ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀର ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ବିଶ୍ୱାସ, କଲା, କାହାଣୀ, ଗୀତ ଓ ଲୋକୋକ୍ତି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ସାଧାରଣତଃ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟକ। ଲୋକଚଳଣି ଓ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁ ବିଷୟକ ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତ ଓ ତା ପ୍ରତି ମଣିଷର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ। ଯାଦୁ ଓ ଡାହାଣୀ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟକ। ଭୂତପ୍ରେତ ଓ ପରୀ ବିଷୟକ। କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର, କବଚ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଶକୁନ ବିଷୟକ। ରୋଗ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟକ ହୋଇପାରେ। ପୁଣି ବିବାହ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଶୈଶବ, ବୟଃପ୍ରାପ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଶବ ସତ୍କାର, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ, ଶିକାର, ମାଛ ଧରା, ଗୋପାଳନ, ଚାଷ ଆଦି ସହ
ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ଓ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପୁରାଣ କାହାଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ, ନାଦିଆ, ଲୀଳାଭୁଲାଣୀ ଗୀତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅବଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ ହେଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଚଳିତ ଥଟ୍ଟା ତାମସା, ମନ୍ତ୍ର, ଅଶୀର୍ବଚନ, ଅଭିଶାପୋକ୍ତି, ଲୋକ ଔଷଧ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ, ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସ୍ଥାନର ନାମକରଣ, ଖାଦ୍ୟ, ବୟନଶିଳ୍ପ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ବଡ଼ଘେରା ଆଦିକୁ ଆଲାନ ଡାଣ୍ଡିଜ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାପକତା ତଥା ଜନାଦୃତି ଅନୁମେୟ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କର ପୂର୍ବକ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କର। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମତଃ ବିଦଗ୍ଧ ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଭେଦରେ ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ। ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ। ଏହାର ସୃଷ୍ଟିକଳା ବିଚିତ୍ର, କିନ୍ତୁ କାଳକଳନା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତଥାପି ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପରିସର ଅତି ବ୍ୟାପକ, କାରଣ ଏହା ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅର୍ଥ କୋଶଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଲୋକ ଶବ୍ଦକୁ ମନୁଷ୍ୟ, ଭୁବନ, ଜଗତ ଓ ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥରେ ପଣ୍ଡିତ କୁଲମଣି ଦାସ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକରଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦଟି ଅନୁଚର, ଭୃତ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ, ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରଜା ଓ ତିନି ଜଗତ ଏବଂ ସପ୍ତସ୍ୱର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅର୍ଥ ଆବିଧାନିକ ପ୍ରତୀତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକ ଶବ୍ଦଟି ଜନସମୂହ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଲୋକ ଶବ୍ଦଟିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ସମୂହର ସାହିତ୍ୟ ବା ଗଣର ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ। ଲୋକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଭୁବନ ଓ ମଣିଷ ଅର୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ। ଲୋକକୁ ଭୁବନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସପ୍ତଲୋକ ଯଥା ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱର୍ମଃ ଚୈବ ଜନିସ୍ଥ ତପ ଏବଚ ସତ୍ୟଲୋକଶ୍ଚ ସପ୍ତତେ ଲୋକାସ୍ତେ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତା। ପୁଣି ବେଦରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଜୀବ ଓ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ନାଭ୍ୟା ଆସିଦନ୍ତ ଭିକ୍ଷମ୍ ଶୀର୍ଣ୍ଣୋ ଦୋଷମବର୍ତ୍ତିତ ପଦଭ୍ୟାମ୍ ଭୂମିଦୀର୍ଷମ୍ ଶ୍ରୋତାଭିତା ଲୋକକଳ୍ପୟତା। ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦକୁ ଜନସମୂହ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯଥା କର୍ମ ଶୈବ ହି ସଂସିଧି ମାସ୍ଥିତା ଜନକାଦୟଃ ଲୋକସଂଗ୍ରହ ଏକାପି ସମ୍ପନ୍ନନ କର୍ତ୍ତୁମହର୍ଷି। ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦ୍, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲୋକକୁ ଜନସମୂହ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ସମୂହର ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା କେତେକାଂଶରେ ଅସମୀଚୀନ ବୋଧ ହେବ। କାରଣ ସମୂହ କହିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟଜନ ଓ ନଗରଜନ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଜନଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସହରୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ କହିଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ। ଏ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମୌଖିକ ରୂପରେ। ତୁଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି, ତୁଣ୍ଡେ ଏହାର ସମ୍ବାହନ, ତୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଞ୍ଚରଣ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୂହ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଗ୍ରାମ ହିଁ ଥିଲା ଏହାର ସଞ୍ଚରଣ ଭୂମି। ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତାରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେଜଣ ଆଲୋଚକ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକର ସମୂହ ଅର୍ଥଟି ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗଣ ସାହିତ୍ୟ ବା ଗଣଜୀବନର ସୁବିପୁଳ ପ୍ରତିରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଆଳଙ୍କାରିକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଉଠେ। ଆଳଙ୍କାରିକ ମମ୍ମଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାବ୍ୟଯଶସେ ଅର୍ଥକୃତେ ଗାଁର ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯଶ ବା ଧର୍ମାର୍ଜନ ଲିପ୍ସୁରେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଗୀତ ଗାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ କବି ପରି ଗୀତ ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ନାମରେ ଭଣିତା ଦିଏ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି କବିତା କୌମୁଦୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ ଏହି ଲୋକଗୀତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ହେଁ
ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସମଷ୍ଟିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣରେ ଆବେଗ ଆସିଲେ ସେ ଗାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରେରଣାରେ ପରିପ୍ଲାବିତ ପ୍ରାଣର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଃସରଣ। ହିନ୍ଦୀ ଲୋକଗୀତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀ ରାମନରେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ଗୀତ ପ୍ରକୃତିର ଉଦ୍ଗାର। ଏଥିରେ ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ, କେବଳ ରସ ଅଛି। ଛନ୍ଦ ନାହିଁ, ଲୟ ଅଛି। ଲାଲିତ୍ୟ ନାହିଁ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରକୃତି ଗୀତ ଗାଏ। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଲୋକଗୀତ ଜୀବନ ରସର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର। ଲୋକ ସାଧାରଣ କଳ୍ପନା ବିଲାସୀ ନୁହନ୍ତି, ବାସ୍ତବର ପୂଜାରୀ। ସେମାନେ ଆମରଣ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଲୋକଗୀତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଚିନ୍ତନ ଓ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ହୃଦୟ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମାନବ ସମାଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚିତ୍ର ଆମେ ଏଥିରୁ ପାଉ। ଜାତୀୟ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପଦରେ ଏହି ମନା ବିଶ୍ୱଜନୀନତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମାଦି ମୌଳିକ ଭାବ ପ୍ରକାଶରେ ଲୋକକବି ଏଭଳି କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାଇଅଛି ଯେ ତାର ଗୀତ ଅନୁବାଦିତ ହେଲେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ ଆଦୃତ ହେବ। ଲୋକଗୀତ ପ୍ରାଚୀନ, ପୁଣି ଚିରନବୀନା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାହାର ରୂପର ପଟ୍ଟାନ୍ତର ଘଟିଲେ ବି ପ୍ରାଚୀନ ଧାରା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହେ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ମୂଳ। ଏମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟ, କାରୁଣ୍ୟ, ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଲୋକଜୀବନ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଉପଜୀବ୍ୟ। ସରଳତା ଓ ଅଳଙ୍କାରହୀନ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ଲୋକତୁଣ୍ଡର କଥିତ ଭାଷା। ସରଳ, ନିରାଡମ୍ବର, ନିରଳସ ଓ କୃତ୍ରିମତା ବର୍ଜିତ ମଣିଷର ଆତ୍ମାର ବାଣୀ ଏଥିରେ ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ସକଳ ନିର୍ଯାସ ଏହାର ପ୍ରାଣ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକତାର ସମର୍ଥ ପ୍ରତି ଲିପି ଏଥିରେ ଅଙ୍କିତ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପରିସର ଅତି ବ୍ୟାପକ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରହଦ ଭିତରେ ଏହାକୁ ସୀମିତ ରଖାଯାଇ ନପାରେ। ଏହାର ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଅଛି, ଯଥା ଲୋକଗୀତ, ଲୋକକାହାଣୀ, ଲୋକନାଟକ, ଲୋକବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଭାଗରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଯାବତୀୟ ରୂପ ଧରା ଦେଇଥାଏ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ନିମ୍ନମତେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ। ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣତା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣତା। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସାଧାରଣ ପଲ୍ଲୀର ସରଳ ସବୁଜ କୋଳରେ ବଞ୍ଚି ରହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନତାର ହୃଦୟରେ କୋମଳ ସୂକ୍ଷ୍ମତନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯାହା ପଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହି ପଲ୍ଲୀବାସୀ ହୃଦୟର ଅତି କୋମଳ ତନ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତାହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ପଲ୍ଲୀ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ। ବହୁ ଦାର୍ଶନିକ କବିତା, ବହୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଶେଷ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଦୟାର ହୃଦତନ୍ତ୍ରୀକି ଅତି ବ୍ୟାପକ ଓ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଲୋଡ଼ନ କରିବା ଦିଗରେ ଏମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ସରଳ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ସତତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗାଁ ଗହଳର ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିର ଜୀବନର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ସେହି ନିରୀହ ପଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାଙ୍କିତ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶରେ ବୃକ୍ଷଲତା, ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା ଇତ୍ୟାଦି ଅଫୁରନ୍ତ ସାକାର ସ୍ରୋତ ନିନାଦିତ କରନ୍ତି। ଆକାଶର ମେଘ, ସକାଳର ସୁନେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅପରାହ୍ନର ମନ୍ଦମଳୟ ଆଦି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନତାର ପ୍ରାଣକୁ ରସବନ୍ତ ତଥା ରୂପବନ୍ତ କରେ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜିରେ ତା ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ସରଳ ତଥା ସାବଳୀଳ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅବଚନୀୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆଶା ନୈରାଶ୍ୟ, ପ୍ରେମ ବୈରାଗ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରେ। ସେହି ମନୋରମ ଅନୁଭବକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜ ପ୍ରାଣର ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଗୀତରେ ଗାଇଥିଲେ, କାହାଣୀରେ କହିଦିଏ କିମ୍ବା ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଦିଏ। ଅତଏବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ସେହି ସବୁ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ ବିଭବ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ମୌଖିକ ପ୍ରବାହ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ
ମୌଖିକ ରୂପରେ ହିଁ ତାର ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଲୋକରୁ ଲୋକମୁଖକୁ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଗତି କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମ। ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଭାଷାରେ ପଲ୍ଲୀ ସଙ୍ଗୀତ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିଗତ ନିଗଡ଼ ନିୟମରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହେଁ। ଖୋଲା ହାଉଆ ପରି ହାଲୁକା ମନରୁ ବାହାରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିବା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ଜୀବନର ଶେଷ ରୂପ ନେଇ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ତୁଣ୍ଡରୁ ଅନ୍ୟ ତୁଣ୍ଡକୁ ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଗତି କରି ଚାଲୁଥାଏ। ମାତ୍ର ଫଳରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ଜୀବନରେ ହୁଏ ଏକ ପରମ ଅଭିଶାପ। ତେଣୁ ଶରୀର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ତା ଭାଗ୍ୟର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣତି। ଅଧିକାଂଶ ବିଶିଷ୍ଟ ପଲ୍ଲୀ ସଙ୍ଗୀତର ଥିବା ଅସମ ଛନ୍ଦ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଅକ୍ଷର ସଂଯୋଜନା ଆଦର୍ଶ ପଲ୍ଲୀ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ନିଦର୍ଶନ। ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ସମ ପରିମାଣରେ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାପନା ଥାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗତି କରୁଥାଏ, ସେଠାରେ ତାହା ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ପଲ୍ଲୀର ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଧର୍ମିତା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଯଦିଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ତଥାପି ବିଶେଷ ଭାବେ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ସାର। ଏହି ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ପୁଣି ସବୁବେଳେ ଆବୃତ୍ତି ଧର୍ମୀ ଓ ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଛନ୍ଦ ପତନ ଯୋଗୁଁ ସହଜରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ଏହାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା ସହ ଏହାର ସାର୍ବଜୀବ ସଞ୍ଚରଣକ୍ଷମ ଶକ୍ତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ। ନାମହୀନ ରଚୟିତା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ପରି ସଂକଳନର ନାମ କିମ୍ବା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଲେଖକ ଭଣିତା ପରି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଲେଖକମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଅପରିଚିତ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ସରଳତାର ପରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରଳ, ନିରାଡମ୍ବର ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ, ଢଗଢମାଲି, କାନ୍ଦଣା ଯୋଗୀ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ସରଳ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣକୁ କେଉଁ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତଳୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବହୁ ମନୋରଞ୍ଜକ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରଚୁର ଉପଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ଗୀତ ବା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ରଚୟିତାମାନେ କିଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୀତମୟତା। ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଭାଷାରେ ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ କବିତାର ଏକ ପରମ ରସ ସମ୍ପଦ। ସଙ୍ଗୀତର ସୁର ଝଙ୍କାର ଯେଉଁଠି ତିରୋହିତ, ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ବେଳିତ ଭାବତରଙ୍ଗ ପ୍ରବାହ ସେଠି ନିଃଶେଷିତ। ପଲ୍ଲୀ ସଙ୍ଗୀତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱର ସମ୍ପଦ ଠାରୁ କୌଣସି ଦିଗରେ ପୃଥକ୍ ନୁହେଁ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱର ଝଙ୍କାର ଏ ଉଭୟର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟରେ ପଲ୍ଲୀ ସଙ୍ଗୀତ ତାର ସାର୍ଥକ ରୂପ ସମ୍ପଦ ବହନ କରି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ସମ୍ପଦ ତାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଲମ୍ବନରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେହି ହେତୁରୁ ଗୋଟିକର ରୂପ ଅନ୍ୟଟିର ରୂପ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପଡ଼ିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅର୍ଥହୀନତା। ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ପରି ସରଳ ପୁଣି ଅବୋଧ୍ୟ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହାଗୁଡ଼ିକ ମଧୁର ଲାଗେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟ କରେ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗୀତ ଧର୍ମିତା ଏହାର ଗୁଣ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକ ଓ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକ ଆମୋଦିତ ହୁଅନ୍ତି ସିନା, ଏଥିରୁ କୌଣସି ଗ୍ରହଣୀୟ ଅର୍ଥର ସୂତ୍ର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ନାନା ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶର ସବୁଜ ବେଶରେ ସହଜ ସ୍ମୃତିରେ ଦୀପାଳି ପରି ଏହି ସବୁ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ନିମ୍ନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥାଏ। ତାହା ପୁଣି କେବେ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ କିଏ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଚନା କରିଥିଲା, ତାର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଅଥଚ ସେ ଚିର ସବୁଜ ହୋଇ ଲୋକମୁଖରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। କାଳର କରାଳ ଗର୍ଭରେ ଏହି ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକକାହାଣୀ, ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଆଦି କେତେ କୁଆଡ଼େ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। କେତେ ପୁଣି ବିକଳାଙ୍ଗ, କେତେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମାନ୍ତର୍ହିତ। ତଥାପି ସମୟର ସୈକତରୁ ସାଉଁଟି ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରଖିଥିବା ଏହି ସବୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରାଚୀନ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ଲିଖିତ ଇସ୍ତାହାର ଓ ଅପୂର୍ବ ଆଲେଖ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।